education and more of so-called a World Cup experience to see, what it is now. Probably what we're playing on right now, to be honest, with the 85 rated game mode. That's how you used to qualify for the events when these two players won their titles, Alfonso Ramos and Francisco Cruz. I'll tell you what, you don't lose that FIFA itch. You're playing on a live stream, you're playing an E-friendly for your nation. These two are going to be up for this game. And the best thing about this is as well, we're very lucky now to have these kind of rivalries in Tex, Desari. If you go back then, that was that rivalry. You look at Alfonso Ramos, 2008 world champion out in Berlin. He picked up that result there, and then just 3 years later, Francisco comes onto the scene. A very young Francisco it was, if you can search online and look back at those pictures. And then the year later, Richard, what happens? They're both at the FIWC final, and Alfonso Ramos wins on a penalty shootout against Bruce Granick, another two-time FIWC champion. Could have been a three-time champion. Yeah, just think. If Granick would have won that penalty shootout, I think it was 4-3 in the end, that Alfonso Ramos won that penalty shootout. If Granick wins that, he's a three-time FIWC champion. There's no debate then. I think he's there, GOAT status. But history rewrote itself, and Alfonso Ramos making the two-time on the pedestal with Bruce. Yeah, well, we are going to have a number of chats to these guys while they are playing. And a really interesting fact that you might not know about Francisco Cruz, the Portuguese FIFA player. After he won the FIWC, he got a tattoo of the trophy with his name on, with the location of where it was in Los Angeles 2011 on the back of his calf, Richard. I don't know if we'll be lucky enough to see it, but I remember, I think it was last year, I was at the E-Nations Cup, and he was in the gym just on a running machine, and I saw this tattoo on the back of his calf, and I was thinking, what is that? I had to ask him what it was, and it was actually there. إذا من جديد الأحبة الكرام مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. هنا مباراة ألفونسو راموس مع فرانشيسكو كروز، مباراة البرتغال أمام منتخب أسبانيا في هذه المباراة التي تجمع بطل بطولة كأس العالم مرتين، ألفونسو راموس في عام 2008 وفي عام 2012، وكذلك فرانشيسكو كروز اللاعب البرتغالي الذي كان بطلا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية في عام 2011. الشوط الأول من هذه المباراة ينطلق ما بين المنتخبين. هنا كرة أسبانية عن طريق اللاعب ويارزابال، لديه الكرة في الطرف الأيمن. عادت هذه الكرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب البرتغالي. نيفيز يمرر الكرة إلى ماريو روي، وصلت باتجاه بروما. نقول هذه الكرة بعد مباريات أسبانيا والبرتغال دائما ما تشهد الكثير من الإثارة. شاهدنا المباراة التي جمعت المنتخبين في مونديال روسيا قبل سنتين في عام 2018. هنا على مستوى كرة القدم الإلكترونية نتحدث عن بطلين عالميين، ألفونسو راموس وكذلك فرانشيسكو كروز، وكل لاعب سبق وانتج في بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية. أسينسيو يتقدم في الطرف الأيسر لمنتخب أسبانيا، تمريرة لكنها في الأخير عادت مرة أخرى، وصلت لسيلفا للمنتخب البرتغالي نجم فريق مانشستر سيتي، منقولة باتجاه نيفيز. لديه الكرة نصف الملعب. شاهد هنا طبعا كل لاعب يعلم تماما أن خسارة هذه المباراة والخسارة أمام بطل آخر لا تعطيه الكثير من الامتياز، خصوصا في هذه الأيام والتي تلقى فيه لعبة كرة القدم الإلكترونية كثير من الرواج، خصوصا مع طبعا انقطاع معظم دوريات العالم والبطولات الأوروبية بالنسبة لكرة القدم الواقعية، والذي نتمنى أن تنجلي هذه الغمة وأن تعود الدوريات مرة أخرى وأن نشاهد كرة القدم في حقيقتها. كرة تصل من الطرف الأيسر لمنتخب اسبانيا، أسينسيو لديه الكرة، بعد ذلك إلى باك الكثير، يمر الكرة باتجاه بوسكيتس، تمريرة حاضرة من ويارزابال ممتازة تسديدة والهدف الأول. منتخب اسبانيا إذن يحرز الهدف الأول عن طريق اللاعب ويارزابال. ويارزابال يتقدم لمنتخب اسبانيا، يتقدم لألفونسو راموس في الهدف الأول بعد هذه التسديدة اليسارية في مرمى الحارس البرتغالي، ليسجل منتخب اسبانيا الهدف الأول عن طريق اللاعب ويارزابال. فرانشيسكو كروز سيحاول أن يعود في نتيجة هذه المباراة.
الكرة باتجاه كريستيانو رونالدو، يعيد الكرة باتجاه ماريو روي، منقول هذه الكرة في وسط الملعب مرة أخرى. نيفيس يلعب كرة في الطرف الأيمن، بيريرا تقدم في اليمين، نيفيس مرة أخرى، بيبي لديه الكرة إلى دياش، ماريو روي في الطرف الأيسر للمنتخب البرتغالي إلى بروما، منقول هذه الكرة إلى ماريو روي مرة أخرى للمنتخب البرتغالي. عادت هذه الكرة بعد ذلك تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. تراجع لاعب منتخب اسبانيا ألفونسو راموس يتحكم من خلال طبعا عدم اعطاء اي مساحات للمنتخب البرتغالي، يعلم تماما سرعه برناردو سيلفا، كيف خطوره كريستيانو من لديه الكره، لكن البيون الى دخيل حارس المرمى لفريق مانشستر يونايتد باتجاه ايرادابال، نقول هذه الكره في الطرف الايمن وصلت الى كارفاخال، ايرادابال مره اخرى بوست الملعب، وصلت الى نيفيس، تقدم وسط الميدان سيلفا لديه الكره في اليمين المنتخب البرتغالي، لدينا التمريره نيفيس لديه الكره يحاول فيها تمريره باتجاه بيريرا، حاول قائمه برتغاليه بس هذه الكره بعد ذلك نيفيس بمهارات يحاول ان يراوغ وان يحتفظ بالكره اكثر وقت ممكن في وسط الملعب. ماريو روي يمرر الكره في يسار للمنتخب البرتغالي، تمريره ممتازه باتجاه ممتاز الكره والهدف الاول، هدف التعادل للمنتخب البرتغالي. هو من احرز هدف التعادل من الفريق وولفرهامبتون الفريق الانجليزي، سجل هدف التعادل للمنتخب البرتغالي، هدف في كل فريق، هدف في كل لاعب، ألفونسو راموس وفرانشيسكو تصل من الطرف الايمن، عادت البرتغاليه روما كاس نقول هذه الكره الى الطرف الايسر للمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو لديه الكره، جون يمر الكره باتجاه لاعب بيريرا، بيريرا في الملعب كره اخرى لمصلحه المنتخب البرتغالي، تنقل هذه الكره في وسط الميدان، لدينا هنا تمريره حاضره في الوسط من جديد برتغاليه، هذه الكره نيفيس يحاول فيها، نيفيس يتقدم، نيفيس يحاول، نيفيس يمرر الكره لكنها بتعود من جديد للمنتخب الاسباني. فابيان روي يلعب كره ممتازه، اللاعب المطلوب من انديه عديده تحديدا في اسبانيا وانجلترا، كره تمريره حاضره داخل منطقه الجزاء لكنها في الاخير الى السلم الموجود على اسينسيو في نص المنطقه. اسينسيو كره تعود مجددا، نقول هذه الكره بينما هنا تسديده ممتازه والهدف الثاني. الهدف الثاني جوتا من احرز الهدف الاول، هو من يسجل الهدف الثاني في هذا اللقاء. هدفان للبرتغال، هدف لمنتخب اسبانيا، البرتغال قلبت النتيجه على منتخب اسبانيا واصبحت متقدمه بهدفين مقابل هدف وحيد. هنا فرصه اسبانيه في اللحظات الاخيره وهنا فقره الحكم تاتي لتعلن نهايه شوط المباراه الاول من هذا اللقاء. البرتغال هدفان، اسبانيا هدف وحيد. I made two mistakes in the game because I really tried to use the offside trap, but it's okay because my team was so deep down. I want to steal the ball, but it's okay. Francisco is a very good player, and mistakes are being paid, so it's fine. It's fine. The pair of you, you must have been at competitions before. Do you have a funny story or any stories for the people watching at home between you two? Between, I think we were talking with Brandon before, Francisco wants to say something. Yeah. There is a funny story between me and Alfonso in Dubai, where I was defending my title, and Alfonso, after my game between me and Bruce Granek, where Bruce beat me 1-0, Alfonso said to me,
that he was really confident and he was going to win the tournament. And he was not the favorite on that tournament, because in the group stage, Alfonso only made to the knockouts on the last minute between him and Massimo, I think. Alfonso, is that right? Yeah, right. And he said to me that he was going to win the tournament, and he felt so confident that I never forgot about that. He felt amazingly confident, and it was a surprise for me, because he almost got eliminated on the group stage, and the fact is that Alfonso made history and won the FIWC for the second time. Amazing stories. Speaking of that confidence, Alfonso, is that something when you're coaching that you're trying to sort of get that into your players, the just 100% confidence in their ability? Yeah, I usually give them confidence. I usually do it also in the real football games, because I'm a football coach also in the real life. I think it's very important, the confidence. I think it's very, very important to be a champ, to win games. It's the most important, because if you have confidence, you will take the good decisions, and then they will lead you to the win. Amazing stuff. Alfonso, quickly, where's your second trophy, or did they only give you one FIWC trophy? I don't know. You lost it. Seven trophies in the living room, I think. Oh, okay. Because just spread them around the house. Just spread them around the house. Yeah. Spread them around the house. This is the one from Dubai that is with me in my room, and the other is in the living room. I think, I don't know right now, because the house now is a mess. How can you distinguish them? Because in the back side of the last one, Dubai is written. Francisco, your webcam's running away from you. It keeps on spinning. Sorry. I don't know why. There you go. There you go. Right, guys. Let's get into the second half. Let's try and see who's going to be victorious in this game. الشوط الأول انتهى بتقدم البرتغال على حساب أسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد. فرانشيسكو كروز تقدم على ألفونسو راموس. الشوط الثاني انطلق في هذه اللحظات. والأحبة الكرام، المنتخب الأسباني يلعب على اليسار، المنتخب البرتغالي يلعب على اليمين. البيون، فابيان رويز، ويرى دباز صاحب الهدف الوحيد لمنتخب أسبانيا يلعب هذه الكرة. وصلت بعد ذلك باتجاه بوسكيتس، يمرر الكرة باتجاه أسينسيو. تقدم في وسط الملعب مرة أخرى. أسينسيو يحاول فيها تمريرة ممتازة. باكو الكثير يسدد الكرة، لكنها عادت من الدفاعات البرتغالية. تلعب هذه الكرة في الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأسباني. تنقل هذه الكرة فابيان رويز، يلعب كرة في الطرف الأيسر ممتازة. هذه الكرة إلى ألفا يحاول فيها عرضية جميلة وتسديدة رائعة، وهدف ثاني يضيع. المنتخب الأسباني فرصة الهدف الثاني مميزة كانت. الكرة من ألفا من الطرف الأيسر، مرر الكرة رائعة كانت، أرسل كرة عرضية، ولكن حارس المرمى البرتغالي تصدى لتسديدة كانت قوية. فيريرا، ماريو روي لديه الكرة. توماس لم تصل إليه الكرة الماضية، تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. وصلت إلى ماريو روي. نقول هذه الكرة كريستيانو رونالدو دون لديه الكرة، يحاول فيها تمريرة حاضرة في وسط الملعب مرة أخرى. نيفيس، سيلفا، تنقل هذه الكرة من جديد لمصلحة المنتخب البرتغالي. نقول هذه الكرة في الطرف الأيمن، محاولة قائمة. وصلت بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الأسباني عن طريق اللاعب بوسكيتس. يرسل كرة طولية. بوسكيتس دائما التمريرات الأنيقة الرائعة، سواء كانت طولية وكذلك التمريرات البينية القصيرة. بينما الكرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. حاول أسينسيو بالمهارة أن يمر، ولكنه لم يتمكن من هذا الأمر. دياش لديه الكرة، عودة إلى حارس المرمى باتريشيو يلعب كرة باتجاه فيريرا في الطرف الأيمن.
نقل الكرة بعد ذلك للمنتخب البرتغالي. نيفيز يلقي الكرة في الطرف الأيمن من جديد في مصلحة المنتخب البرتغالي. جوتا يحاول فيها، جوتا صاحب الهدفين للمنتخب البرتغالي، مر باتجاه برناردو سيلفا. بيريرا تقدم للبرتغال وسط الميدان. نيفيز لاعب يقدم مجهود كبير في وسط الملعب. نيفيز لديه الكرة. بيريرا مرة أخرى وصلت إلى توما. توما يحاول، توما يمرر كرة ممتازة إلى كريستيانو رونالدو، لكن في الأخير مقطوعة من أمام كريستيانو. وصلت اتجاه بوسكيتس. فابيان كروز إلى ألفا. ألفا يتقدم، ألفا يمرر كرة باتجاه الفارو موراتا. بوسكيتس نقول كرة باكو. كثير يحاول، باكو يمرر كرة يخلف، وصلت باتجاه كارفاخال. يقل هذه السرعة أسينسيو. كارفاخال يعطي الإضافة الهجومية. تصل الكرة كارفاخال يبحث عن زميل، يتقدم في العمق، بعد ذلك يطلب زميل يترك له مساحة ممتازة إلى فابيان رويز، لكن هذه الكرة تبقى دائما عندما يقترب ألفونسو راموس من منطقة عمليات فرانشيسكو كروز. نجد فرانشيسكو كروز يعرف كيف يتعامل دفاعيا، وهذه لعبة فيفا 20 عن الدفاع فيها أصبح أصعب من النسخ التي قبلها. كرة تصل بوسكيتس، تمر هذه الكرة باتجاه موراتا تمريرة بينية كانت موجودة. ماريو روي يلعب كرة باتجاه دياس. تيبي للبرتغال. بيريرا. نيفيز. ماريو روي تنقل هذه الكرة للمنتخب البرتغالي من الطرف الأيسر. اعتماد على الرواق الأيسر حيث يتواجد بروما، بينما في العمق كريستيانو. بروما يحاول لعب الكرة العرضية. بروما ما زالت لديه الكرة، تمريرة حاضرة إلى الخلف مرة أخرى. وصلت هذه الكرة باتجاه بيريرا. بيريرا يبحث عن زميل. بيريرا يحتفظ بالكرة، لا يستعجل أبدا. فرانشيسكو كروز يلعب بتوازن كبير. لاعب المنتخب البرتغالي حتى عندما تأخر في النتيجة شاهدنا العودة السريعة. ولا جوتا يحاول فيها، جوتا يتقدم، لكن ألفا ديخيا. وصلت هذه الكرة مجددا إلى الطرف الأيسر مرة أخرى للمنتخب البرتغالي. عادت سيلفا يحاول بمهارة. سيلفا عند الكرة، يريد عرضية من سيلفا، ربما تأتي الآن بل تمريرة باتجاه نيفيس والتسديدة، لكن ديخيا حارس المرمى تصدى للكرة الماضية. راموس، سيرخيو راموس. كارفاخال ثنائي المدريدي. تحولت هذه الكرة باتجاه أسينسيو لكنها إلى خارج الملعب، رمية جانبية، وقبل ذلك خطأ يصفر حكم اللقاء. شاهد الرقابة تضييق المساحات من جانب فرانشيسكو كروز يجعل ألفونسو راموس يتناقل الكرات، لكن في ملعبه وليس في ملعب المنتخب البرتغالي. كرة منقولة اسبانية، هنا محاولة تأتي، تمريرة حاضرة، كرة ما زالت قائمة عرضية الآن، ولكن هناك رأي مرفوعة على الفارو موراتا، والتسلل كان موجود في اللقطة الماضية. الفارو موراتا يعني حتى إلكترونيا دائما ما يقع في مصيدة التسلل. كرة من كارفاخال، تنقل هذه الكرة باتجاه بروما لديه الكرة، محاولة برتغالية، هل يكون فيها النجاح؟ نعم، هنا تسديدة، ولكن القائم الأيمن يرد كرة كان بالإمكان أن يسجل من خلالها دون ثالث الأهداف ويقطع الطريق على اللاعب ألفونسو راموس في العودة، لكن القائم الأيمن رفض الكرة الماضية. كرة تعود من جديد للمنتخب الأسباني. كارفاخال في آخر دقائق شوط المباراة الثاني، كارفاخال والعرضية، ومن ثم الهدف الثاني، التعادل إذا للمنتخب الأسباني في اللحظات الأخيرة. أسبانيا عن طريق الفارو، عن طريق موراتا كان الصياد في اللقطة الماضية. الفارو موراتا بأن اقتنص الكرة وبالراس وضعها في شباك مرمى الحارس باتريسيو وسجل هدف التعادل في هذا اللقاء. هدفان للبرتغال وهدفان لمنتخب اسبانيا. كرة برتغالية، بيبي لديه الكرة، وصلت هذه الكرة بعد ذلك في الطرف الايسر. وفي هذه اللحظات شوط المباراة الثاني ينتهي ما بين المنتخبين بالتعادل، هدفان لكل فريق.
Francisco is really, really good, and it's always a complicated game. He wanted to keep possession. I changed in the end. I chose 4-1-2-1-2 with the fullbacks high as possible. That's why the goal came. Sorry, because Carvajal, as you know, he were really, really high. I did the fake shot, and then Morata is going to score because he's really tall. There'll be a lot of people watching at home who's thinking, this is an unbelievable opportunity. I've got two world champions. One piece of advice from each of you to up-and-coming pros that's going to set them up to the next level. How to get from that top 100 player to that sort of event player. Alfonso, you first. Yeah, I think it's about mental, but also it's about how you play the game, how you train. It's better to play 1 or 2 hours per day than 8 if you are not doing the things right. For example, I prefer to play 1 hour or 2 against pro players than 1 hour or 2 in division rivals, because I'm going to play the meta, I'm going to know how things work, and I think this is very important. I think people need to compete in tournaments better than playing division rivals, and then they have to know what they are doing bad or what they are doing good, and you have to improve in that way. Okay, I'm doing this in a wrong way. For example, Tex and Desiree is doing this thing in this way. Okay, I'm gonna copy them. I'm gonna try to do it. And Francisco? I would say the same, but I would also say that you should not take a step bigger than your leg. You should think that you are on a level. Don't try to think that you are good enough to play against some better players. Try to learn and in every game that you play, and be calm, and if you are good enough, you will achieve the top. Amazing stuff. Well, thank you so much for that game. If you both can just stay there at your setup still, we are going to jump over to Spencer and Layla to break down your match there, that 4-goal thriller. If you guys just stay hold, I think Spencer's going to be coming back and chatting to you soon. But thank you so much, of course, Alfonso and Francisco, for that game. And yeah, over to Spencer and Layla to break down the action. Thank you too. Brandon, I think I'm going to take those words right out of your mouth. 4-goal thriller. It was absolutely awesome. Here are the highlights. Here are the goals. Spencer, to walk us through. It was not a disappointment at all. The Iberian derby, of course, and you can see Alfonso on the ball here with Spain. Asensio to Alcácer, who goes back to the man Busquets. Great link-up play. A lot of the goals we're seeing in these friendlies have a similar connection, which is this intricate passing on the edge of the box. It's the most effective way to get yourself in on goal on the 85 rated game mode. And now you can see Portugal down the left-hand side here with Francisco. Ball in, good through ball, an extra pass in the middle. Even when you've got Cristiano Ronaldo on the ball, still worth playing the extra pass in this case too. The man we saw playing FIFA himself yesterday, Diogo Jota, who scored it. So 1-1 now, and despite being 1-0 down at one point, we do see Francisco get back on top here with another goal for Diogo Jota at the near post. But it was the last minute of the game that saw the legend from Spain, Alfonso Ramos, and I think a cheeky nutmeg from Carvajal there. Great ball into Morata, who heads it home to get the equaliser, and definitely did not disappoint in the Iberian derby between Portugal and Spain.